आमे समस्ते भारतीय विश्वर जेकोसी भूखंडर दीर्घ अतीतर आज पर्यंत जिते लोक भारत भ्रमण आसछन्ति भारत विषय रे अनुध्यान करिसन्ति भारतर इतिहास को परंपरा को खोजिसन्ति भारतर जनजीवन को बुझे इच्छा करचन्ति आमर शास्त्र अनेक शास्त्र वर्णना वैदेशिक माने से अनुध्यान गोटे कथा कहते जदि भारत को जानवा अच्छी भारतर ग्रामांचल को जाओ पल्ली भूमि रे पहुंच तो भारत को ठीक रे चिन्ह पार आम जदि एक कथा कह भारत को जदि चिन्हवार अच्छी भारतर जो माने मूलभूत संतान मूलतः जो माने भारतीय से कथा को लेकर आम विचार करवा जे गो संपद साथी संपर्क कौन कहीं मैं कथा कहली भारत एवं नेपाल ये दुईटी देश को छाड़देले आ पृथ्वीर जेकोसी देश विषय जदि आम चिंता करवा एवं गोजाति साथी से सब देश मान जनसाधारण संपर्क कथा जदि चिंता करवा ताहले गोजाति केते प्रकार केमती क्षीर दियंती क्षीर कौन सब प्रस्तुत हुए क्षीर प्रस्तुत हवा जिनस और क्षीर व्यवहार केमती हवा दरकार एवं गोजाति को व्यवसाय क्षेत्र रे निजर लाभजनक व्यवसाय दृष्टि विचार को नियंती जेहेतु अन्य देश मानक विशेषकर गोरु पालन करती गोजाति को पालन करती गोमांस भक्षण पाई समग्र यूरोपीय जाति से अमेरिका हो बा यूरोप हो एमती कि आमर एशिया महादेश पश्चिम एशिया थिबा देश माने कहतु ए सब गोमांस भक्षण करती व्यवसाय दृष्टि विचार करती जे गोटे गोरु केते हृष्टपुष्ट हो पारे को रकम रही पारे द्वारा ताठू आम केते क्षीर पाऊँ अन्य जावतीय जिनस सब आर्थिक दृष्टि विचार करे किंतु भारतर लोकंकर दृष्टिकोण भिन्न भारत विश्व जमी गोटे अनन्य देश यार धर्म अनन्य यार संस्कृति अनन्य यार जनता अनन्य भारतीय माने विशेषकर एमाने सांप्रदायिक तो बुझते नहीं भारतीय माने धर्म को ही बुझते धर्म को एभली भाव बुझते जे मु किए मोर स्रष्टा किए एमती किए जड़े स्रष्टा अच्छी जार सृष्टि साथी संपर्क रही भारतीय चेष्टा करे मु स्रष्टा साथी निजक जोड़ी सृष्टि साथी भी निजक जोड़ी और स्रष्टा द्वारा रचित पृथ्वी ये जो रही सी वस्तु जगत हो बा प्राणी जगत हो ये समस्त को भल पाइबा भारतर जनसाधारण प्रति शरीर कोणे अनुकोणे प्रति रक्तबिंदु विचार भारतीय मान को जो हजार हजार वर्ष जो शास्त्र रही सी भी शिक्षा दूसरी जे ये सृष्टि को बुझ सृष्टिर सुरक्षा पाई चिंता कर प्राणी जगत पाई विचार कर प्राणी जगतर हित दृष्टि काम कर विचार कर और निज पाई भी चिंता कर कारण आमर संपर्क विश्व साथी रही आम बर्तमान आसवा गो जातिर कथा समय थिला
ଆମର କୃଷି ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଆଜକୁ 250 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛୁ, ଏଥିରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ୟୁରୋପରୁ ବିଶେଷ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ନିଜର ଯାହା କିଛି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଗୋ ସମ୍ପଦର ବହୁତ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଆମକୁ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅନେକ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହେଞ୍ଜଲିକାଟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହିଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କାହିଁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, କାହିଁ ଗାଈ ମେଳ ତ ଆଉ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସବୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଛେନା ଆଦି ଯାହା କିଛି ପାଇବା, ଲହୁଣୀ ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ, ତାର ଅନ୍ୟ ବି କାରଣ ବି ଲୋକେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ଆଉ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ହେଲା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଯୁଗ, ବସ୍ତୁବାଦର ଯୁଗ, ଭୋଗବାଦର ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାର ବିଚାର ଘାରିଛି, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଲୋକେ ଆଉ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କୃଷି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିମୁଖ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖେ ଜମି ରହିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଟିକେ ରଖିକି କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ହଳିଆ ମୂଲିଆ ଚଷା ଆଦି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜମିର ବା ନିଜର କିଛି ସୁବିଧା ବିକାଶ ହେବ। ସେ ଆଶା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ତ ଲୋକେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗାଁରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ବି କାରଣ ଅଛି ଲୋକେ କହିବାରେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ତ ଜମି ଥିଲା, ସହରରେ କ'ଣ ସବୁ ଜମି ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଜମି ଚାଷ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି। ପୂର୍ବେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଗୋଜାତି, ଗୋ ସମ୍ପଦର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଥିଲା। ଆମ ଘରେ ଗାଈ ଥିଲା, ଅନେକଙ୍କ ଘରେ 10, 15, 20, 25, 50ଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଅନ୍ତତଃ ଥିଲା। ଗୋରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଧନ୍ୟ କାହାର ଜମି ନାହିଁ, ଜମି ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଗାଈଟିଏ ଥିବ, ସେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ବି ଗାଈଟିଏ ପୋଷିଥିବ। ଆଜି ଗାଈ ନାହାନ୍ତି କି ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ କଥା କହୁଛି, ସେ ଗୋରୁ ଗାଈ ତ ସେଟା ସବୁ ଆମ ଦେଶର କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଶୀ ଗାଈ ବୋଲି କହିବା। ସେସବୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଈ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଜର୍ସି ଗାଈ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ନଥାଏ। ଦେଶୀ ଗାଈଠୁ ଯେତେ ସବୁ ଉପକାର ମିଳୁଛି, ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି, ସେମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଉପଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା'ର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନେକ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ,
ଦେଶୀ ଗାଈର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଦେଶୀ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଅନେକ 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 ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭଲ ଗାଈ ଥିବାର ଆସୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଗାଁ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଅଛି, ସହର କଥା କହିବି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 80-90 ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଇ 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କୋଟି। ଏ 5 କୋଟିର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଥିଲା, ତ ବିରାଟ ଆକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର କ୍ଷୀର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଚା ପାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଦହି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଛେନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଘିଅ, ଏସବୁ କିଛି, ଏଭଳି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଗାଈ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଜର୍ସି ଗାଈର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସହରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଈଟିଏ ପୋଷିବି, ତାକୁ ସେବା କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ସେବା ଦେବି ଏବଂ ତାଠୁ ସେବା ନେବି, ଏ ଭାବନାରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଏହା ଯେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଆଦି ମିଳିବ ଏବଂ ଯିଏ ରଖୁଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହିଁ ରଖୁଛି। ଗାଈ ପ୍ରତି ତାର ଭାବନା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବାତ୍ମକ, ଧାର୍ମିକ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ବିଚାର। ତେବେ ଏଠି ତ ଚାରଣ ଜମି ଆଉ ନାହିଁ କେଉଁଠି ସହରରେ, ଗାଈକୁ ତ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରଖିବେ କେମିତି? ଘରେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଗାଈକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଲା ବୁଲା ଆଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର, ଶ୍ରମ ଦରକାର, ଗାଈ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗାଈକୁ କୁଆଡ଼େ ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ସେ ବି ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ନଗରରେ ଯାହା ସବୁ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଅମାନବୀୟ କାମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକୁ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋତେ ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଛୁଉଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସହର ବଜାରରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯିବା, ଛକରେ ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଈ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଗାଈଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆଉ ଏଭଳିଆ କୁହାଯିବ, ଗାଈମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋକିଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୋଷୁଛି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କି ଗାଈ ଗଲା ପରେ ସେ କେମିତି ରହୁଛି? ସେ ଦିନ ତମାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପୁଣି ତାର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ସେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ବାଡ଼େଇକିରି ନେଇକିରି ତାର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକିରି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଗାଈମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଯିଏ ତାର ପାଳକ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ନାହିଁ, ସେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି, ଗୋ ଜାତିର ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ସାମାଜିକ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ ହଉ, ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ା ନଯାଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆଦି ଆଦାୟ ହେଉଛି ତା'ର ଶୁଦ୍ଧତା ରହୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ଯେମିତି ଘଟଣା କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଉ, କାହାର ବି କ୍ଷତି ନ ହେବ। ଗୋ ଜାତିର କ୍ଷତି ହେବନି କି ଆମର ବି କ୍ଷତି ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋଜି ଭାତ ସମୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥା ପଡ଼ିଲେ କହୁଛୁ ଏତେ ସବୁ ଛେନା ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପନିର ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଘିଅ ଜିନିଷ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଏତେ ସେ ତ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ଭିତରେ ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି
ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କର, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ବିଚାର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଜଗତ ସାଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏସବୁ ଆଦୌ ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମତ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗାଁ ସଂଗଠନ ହେଉ ସହର ସଂଗଠନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ବି ଗୋ ସମ୍ପଦ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆମ ମାଆ ମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆର ମାଆ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାଆ ବି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରେନି, ସେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦରକାର ହୁଏତ ମାଆଠୁ ସେତିକି ମିଳୁନି ମଧ୍ୟ। ସେଠି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଏ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷୀର ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ସେ ଏସବୁ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଜାତିକୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଧାର୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ବିଚାର ଉଦୟ ହେବ, ଭଲ କାମ କରିବା। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ମତ ରଖୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦୂର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ହଠାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ୟା ଉପରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଉପରେ, ଗୋଜାତି ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୋ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି।